My first talk at this meeting is going to be about anesthesia training in Hong Kong, and the title has slightly changed, so it's more simple and tells you more about what goes on in Hong Kong. Моя перша презентація на цьому симпозіумі буде про освіту в анестезіології, і ми навіть трошки спростили назву для покращення сприйняття. To understand anesthesia training in Hong Kong, you have to have some background knowledge of the history to the development of Hong Kong. Щоб зрозуміти систему освіти в Гонконгу, треба знати трошки історію самої медицини в Гонконгу. The British came to Hong Kong in the 18th century and really ran the place. Британці прийшли в Гонконг в 18 столітті, і спочатку не було все так організовано. Big changes happened about 20 years ago in the build-up to the hand back of Hong Kong to China, when it became a special administrative region. А 20 років назад, навпаки, Гонконг був переданий Китаю в основі такого спеціальний автономний регіон, адміністративний регіон. I started working in Hong Kong at the Chinese University 25 years ago, so I have witnessed quite a few of these changes. Працювати в Гонконгському університеті я почав 25 років тому я бачив, як проходили ці зміни. Hong Kong has two medical schools. The older medical school, the Hong Kong University, was established 100 years ago. Має дві таких університетські школи, і старша з них, Гонконгський університет, був заснований 100 років тому. My university, the Chinese University of Hong Kong, was established 40 years ago. А мій університет, Китайський університет Гонконгу, був заснований 40 років тому. Previously, the hospitals in Hong Kong were run by the government. Спочатку всі госпіталі в Гонконгі були державними. And they were staffed by doctors who were sent from Britain and local grade doctors. Переважно були оснащені, працювали в них британські лікарі, але брали і найкращих місцевих. About 20 years ago, the health authority was formed, and we now have the 42 public hospitals that we see today. Більше 20 років ситуація почала змінюватись, але ми все ще залишається 20 таких державних публічних госпіталів. The current population of Hong Kong is about 7.5 million. Ці 20 госпіталів покривають 7,5 мільйонів населення Гонконгу. Hong Kong is divided into hospital regions. There are 7 hospital regions. Є таких 2 глобальних і 7 таких локальних госпітальних регіонів в місті. If you look at the map of Hong Kong, you will see that in the south is the old University Centre and the Queen Mary Hospital. На півдні на мапі зображений університет Святої Марії. My hospital is in the northern part of Hong Kong, orange, and you see the Chinese University and the Prince of Wales Hospital picture where I work. А от мій університет китайський і Принц Вельський університет, він трошки північніше зображений помаранчевим. Actually, Hong Kong is a very mountainous place, and most of the people live on the coastline, where it is very crowded. І ця невеличка країна, вона гориста, тому переважна більшість людей живе на узбережжі, і там дуже людно, дуже густота населення. You'll also see the new airport that has been built on one of the islands near Hong Kong. А на одному з островів побудовано новий аеропорт.
In previous years, the medicine in Hong Kong was run from Britain. В попередні роки вся медицина керувалася в Гонконгу, керувалася з Великобританії. Specialists were trained in overseas places like Britain and Australia. Всі спеціалісти навчалися і тренувалися за морями, тобто в Великобританії, ну і в Австралії. Because of the handover back to China in 1997, Hong Kong needed to develop its own authoritative medical system. З 97-го року після передачі Гонконгу Китаю стала потреба в формуванні власної ефективної освітньої системи. So in 1993 the Academy of Medicine was established with a building, and within that there are a number of colleges established, including the Hong Kong College of Anesthesiologists. В 93-му році була Академія медицини сформована, яка включала багато коледжів, які входили і коледж з анестезіології. The college coordinates training and other anesthesia matters. І цей коледж координує тренінг всіх анестезіологів країни. Hong Kong is famous for racing, and there's a lot of money collected from betting, and that money goes back into the community through the Hong Kong Jockey Club. І Гонконг, він відомий своїми конними перегонами, і цей конний спорт займає велике місце. От, наприклад, наш медичний заклад частково розташований в конному клубі. For example, they funded the Hong Kong Jockey Club Academic Medicine building. І він, оцей джокейний клуб Гонконга, він фондує, спонсорує медичний заклад і медичний коледж. Private practice plays a large role in Hong Kong medicine. There are 11 accredited private hospitals. Приватна практика все збільшується, і зараз 11 достатньо великих приватних лікарень в Гонконгі. Plus many private clinics doing plastic procedures, liposuction, etc. Це не рахуючи численних більш дрібних клінік, які роблять пластичну хірургію і щось подібне. About 50% of doctors in Hong Kong work in private practice. Приблизно половина гонконгських лікарів працює в приватному секторі. We also are planning to get a lot of medical tourism from countries around the area. В нас є широко розповсюджений медичний туризм з країн, які перебувають поряд з Гонконгом. The picture shows our local private hospital. А ось на цьому в малюнці продемонстрований локальний приватний госпіталь. The situation in Hong Kong today is that we have one of the best healthcare systems in the world. І на слайді представлена ситуація з одної з найкращих державних систем охорони здоров'я в світі, яка є в Гонконгу. That of course means that it costs the government a large amount of money. Це значить, що держава вкладає величезні кошти в це. And we have a flourishing private system. І незважаючи на ті 17% від доходу держави, в нас в 5 разів менше відсотків. І навіть є місце ще й для приватної медицини, вона теж процвітає. I want to talk about anesthesia training in Hong Kong now. А зараз перейдемо до тренінгу безпосередньо в анестезіології. In previous years, training was linked to Australia and Hong Kong College. І в попередні роки провідна роль була в коледжі анестезіологів, який базувався в Австралії. That was partly due to the influence of the man in the picture, Professor Teko, who was from Australia and made things happen in that direction. І провідні позиції були завдяки лідеру Гонконгського коледжу, який був з Австралії. He was my former boss. І він був мій попередній шеф. In the last few so most people in Hong Kong had dual fellowships, the Australian New Zealand
and the Hong Kong College of Anaesthesia. Переважна більшість лікарів мають подвійну таку ординатуру, fellowship, і в Австралії, Новій Зеландії, і в нашому університетському коледжі, тобто такі подвійні навчання, і там, і там. In the last few years, we've become de-linked from the Australian New Zealand College. І в останні роки ми продовжуємо співпрацю із австралійськими, і новозеландськими коледжами. However, our qualification, the Fellowship of the Hong Kong Academy of Medicine, is now recognized by colleges in the UK and Australia and New Zealand. Але разом з тим, наші освіта медична, анестезіологічна з Гонконга вже визнається і Австралією, і Новою Зеландією, і навіть у Великобританії. Our training copies that of Australia and New Zealand. І наш тренінг скопіював австралійсько-новозеландську модель. We have separate intensive care and pain fellowships on separate training. І на сьогодні ми вже маємо окрему підготовку і окрему спеціальність інтенсивну терапію від анестезіології. To train as an anaesthetist in Hong Kong, you must hold an accredited training position in a hospital. Щоб отримувати освіту в анестезіології, ви маєте заключити якийсь там контракт з госпіталем, там отримати позицію і тоді вже навчатися в коледжі. My particular region takes about 5 new trainees per year for anesthesia and intensive care training. Мій той регіон, де я працюю, щороку тренує 5 анестезіологів. So my hospital, the Prince of Wales, and the New Territories cluster have about 30 to 40 trainees in their workforce doing anesthesia and intensive care. Але якщо взяти взагалі, то мій величезний госпіталь і той більший регіон, який я представляю, то вже число нових тренінгів, тих, хто навчається анестезіології інтенсивної терапії, досягає 30-40 на рік. We have a 6-year training program for anesthesiology. 6-річна програма навчання анестезіології. We have an intermediary fellowship that is taken after 2 years, basic sciences. Ми маємо проміжну систему навчання загальним освітам, загальним освітам поза цими 6 роками анестезіології. And a final fellowship exam taken after 4 to 5 years of training. А от екзамен фінальний здається після 4-5 року навчання анестезіології. Trainees also have to be accredited by completing 5 years of training in specific jobs. І той, хто навчається, має бути, кредитований або, скажімо так, офіційно підтвердженим його там позиція навчання, то теж після 4-5 років навчання. They also have to complete another post-fellowship year of optional training, such as cardiac anesthesia, pain management, obstetrics, etc. А після цього 4-5 року навчання кожен зобов'язаний мати якусь додаткову спеціалізацію на 6-му році, або кардіоанестезіологія, або акушерська анестезіологія, або якась інша субспеціалізація. The picture is my fellowship qualification. А от на картинці мій акредитаційний листок, кваліфікаційний листок. Its purpose is you can't be registered as a specialist and get a senior job without it. Без такого листка ви не зможете отримати якусь керівну посаду в анестезіології. The 6-year program requires certain attachments that are shown in the table. 6-річна програма включає ось ці додаткові курси, які ви бачите на малюнку. 3 months non-clinical anesthesia experience. 3 місяці неанестезіологічного і клінічного досвіду. 4 years of clinical anesthesia. Після цього 4 роки клінічної анестезіології. 6 months intensive care. 6 місяців інтенсивної терапії. 15 months of optional subjects. І нарешті 15 місяців якихось тих опціональних додаткових тренінгів.
The trainees also have a logbook where they have to do a certain number of cases. Той, хто тренується, зобов'язаний вести щоденник для навчання, в якому він записує всі свої клінічні випадки. A formal project. A research project. Формалізовані або стандартні, або обов'язкові проекти з наукової роботи, з ресерчу. This is a picture that shows the number of cases they need to do. For instance, the first line is general surgery, 500 cases. Окей. Дивіться на малюнку, в цьому щоденнику той, хто тренується, зобов'язаний відобразити, наприклад, 500 історій хвороби чи 500 анестезій в загальній хірургії. Neuroanesthesia, 100 cases, etc. Але в нейроанестезіології вже достатньо лише 100 випадків для відображення. These are recorded through the internet. І Internet, enter them into an internet logbook. тобто це не ті щоденники, які наші пишуть від руки, а ці ведуть свої щоденники з доступу через інтернет. Since I've been working in Hong Kong, there have always been sufficient jobs for the trainees when they complete. Весь цей час, який я працюю в Гонконгі, весь цей час були вільні ставки для інтернів, для резидентів в анестезіології. This is partly due to the expansion of health authority hospitals. І це завдяки тому, що система закладів охорони здоров'я постійно розширюється в Гонконгу. But also the movement of doctors from the health authority to the private sector. І завдяки тому, що постійно йде міграція анестезіологів з державних структур в приватні госпіталі. I think I'm right in saying that there are about 50 specialists, 500 specialist anaesthetists in Hong Kong. І на сьогоднішній день Гонконг обслуговує приблизно 500 анестезіологів. One of the problems with working as a doctor in Hong Kong is the issue of mainland trained doctors. Один із таких, можливо сказати, проблемних аспектів роботи в Гонконгу – це питання, чи може бути працювати лікар з основної частини mainland, it means China. Mainland China. Це чи може працювати китайський лікар з континентального Китаю? To work in Hong Kong as a doctor, you have to be registered with the Hong Kong Medical Council. Щоб працювати в Гонконгу лікарем, ви повинні бути зареєстровані в гонконгському медичному міністерстві, можна сказати. To do that, you have to pass a licensing exam that is very difficult. Щоб зареєструватися, вам спочатку треба пройти дуже складний екзамен. And complete 1 year as a house officer. І пройти 1 рік тим, який навчається. Але дивіться, 5-10% процент здачі здає кожен 10-й чи кожен 20-й лише. Складний екзамен. There is a clause for university employed clinical staff. There is an exception. І є певні ліміти ставок, які приймаються після цього всього проходження. I'm registered with the Hong Kong Medical Council as I came to Hong Kong before 1997, the handover. І я зареєструвався як іноземець в цьому гонконгському міністерстві. Трохи легше, тому що приїхав в 97-му році, ще до 97-го року, коли не було таких вимог. I want to now focus on the undergraduate anesthesia syllabus at Chinese University. I've been the director of this for 10 years. А зараз ми перейдемо до дипломної анестезіологічної освіти, тобто до отримання лікарського диплому. І я розкажу про 2-тижневний курс анестезіології в медичному університеті, тому що я вже 10 років директор цього курсу. We did have 140 students per year, but it's been increased to 230.
І зараз от щороку на загальномедичному факультеті раніше навчали 140, а зараз до 200-250 студентів кожного курсу. The same is true for Hong Kong University. І така сама ситуація в іншому Гонконгському університеті. We have a 6-year course. The first year is basic sciences, biology, physics and chemistry. The rest, 2 years of clinical, 2 years of preclinical, 3 years of clinical. Як і в нас 6-річна освіта, спочатку фізика і так далі, потім приклінічні дисципліни, останні 2 роки клінічні предмети в медінституті. This does not include residency training as in mainland China. Це не включає резидентуру чи інтернатуру, як в континентальному Китаї. In the final year, we get 7 to 12 students for 2 weeks as a taught module. На фінальному році навчання ми маємо, як правило, 72 студенти, які проходять у нас 2-тижневий вже фінальний заключний модуль навчання. As well as clinical attachments, tutorials, we also have developed e-learning materials that I want to speak about. Разом з таким супроводженням лікарів в клініці, разом з семінарськими заняттями з викладачами ми впроваджуємо ще електронну систему освіти, ну там через комп'ютер. So this is work as a medical faculty that we've done in promoting e-learning. Тобто ми працюємо і вже починаємо чи довпроваджуємо цю так звану дистанційну освіту. I've been helped in this by a special teaching and learning resources center that we have established at the Chinese University. Ну і ми маємо допомогу спеціалізованого такого освітного центру, який працює для всього нашого китайського університету. One of the first things we did to help the teaching of preoperative assessment was to introduce some interactive case studies. Для початку ми навчаємо наших студентів переоперативному огляду, щоб вони могли потім вже це скористатися, коли вони будуть самі наблюдати і описувати клінічні випадки. We've used these on the course since 2006. І така програма в нас вже впроваджена з 2006 року. Other things that we have is we have a very useful MCQ database management system called IDEAL. І ми маємо дуже величезну або широку базу даних, багатовідповідних, багатоваріантних тестів. Тобто тестова база, яка ось називається навіть ідеальна, щоб вона може. Because of the popularity of our preoperative anesthesia case studies, we also introduced free to help the learning of pain management. І переоперативна така освіта, вона включає і окрему програму з переоперативного контролю болю, з знеболення, медицини болю. We also, through a grant, explored the area of virtual patients by introducing an anesthesia virtual patient. Ми впровадили так званого віртуального пацієнта для поглиблення і покращення тренінгу в анестезіології. These e-learning facilities have helped us overcome the problems of teaching students that need to move from lots of different clinical sessions in a short period of time, 2 weeks. І оці всі програми, які я перераховував, вони були розроблені і впроваджені для того, щоб допомогти студентам швидше адаптуватися до дуже-дуже різноманітної клінічних ситуацій, які можуть бути в даному величезному або в інших госпіталях протягом цього короткого інтенсивного клінічного циклу. This slide shows a number of papers that we've published on our educational research interventions. А на цьому слайді наші наукові роботи, які ми опублікували з анестезіологічної освіти в провідних світових журналах. It would be amiss of me not to mention the basic courses also run by our department. І слід сказати, що окрім цього фінального заключного продвинутого курсу інтенсивного, ми ще навчаємо попередній базовий курс анестезіології. This is run by the intensive care unit. I'm not personally involved in it,
but it's taught in many medical schools outside the Chinese university by our staff. Але оцей базовий курс, він більше сфокусований на інтенсивну терапію, і він проводиться не в такому тренінговому центрі, а його роздаються на інші госпіталі, де наші співробітники або ліцензовані нами співробітники навчають студентів. Rather than having students on the intensive care being taught, we now have a purpose-designed intensive workshop course for 2 weeks. І чим раніше були якісь стандартизовані такі загальні курси інтенсивної терапії, в тому числі на нашій кафедрі, а зараз ми проводимо лише цілеспрямовані окремі курси, короткі, такі ж інтенсивні, двохтижневі. A lot of this is also done through e-learning. І багато з цього часу навчання інтернет, комп'ютерне навчання, симуляційне, комп'ютерне. We actually have a team of artists and project organizers that make up the books for the courses. І в нас є і команда таких акторів, і команда, яка навчається з співробітниками, і є система видачі їм матеріалів для навчання. This slide shows a list of the essential topics that we teach on the course. А на цьому слайді представлена кожен такий фокус теми, фокусовані теми, на яких акцентовано протягом цього короткого курсу. My colleague will quickly read through them and summarize them. І ви можете їх прочитати, що це від серцево-легеневої реанімації до гострої травми і всі такі невідкладні стани і гемодинамічні нестабільності. This just summarizes the e-learning modules. Тут висновки по модулям такої електронної освіти. We do a lot of practical skill stations that my colleague will summarize. Значить, є також численні практичні станції, і тут представлено той мінімум, який проходять студенти. We also have interactive tutorials that are aimed at building teamwork, and my colleague will summarize those as well. І нарешті третя частина освіти – це робота в невеличких групах, в команду, і тут представлено, як мій колега робить самері попередньо пройденого матеріалу. Okay, thank you very much. And this is just to promote the Chinese University at meetings.